کبھی دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار میں ایک گناہ ہے مثال کے طور پر، تو میں کوشش بھی بالکل کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، اور توبہ کے وقت میں دعا بھی مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ گائز آج ہم ایک بہت ہی اسلامک ویڈیوز آپ کے سامنے حاضر کریں گے مفتی تقی عثمانی صاحب کی۔ مفتی تقی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کرنے کے بعد بھی بار بار گناہ ہو جانا، ایک آدمی توبہ کر لے، دل کی بالکل دل سے توبہ کر لے، پھر بھی اس سے گناہ بار بار ہو جائے تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ چلو اس ویڈیو کو دیکھیں تقی صاحب نے اس ویڈیو میں آخرکار کیا کہا ہے۔ بالکل کبھی دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار میں ایک گناہ ہے مثال کے طور پر، تو میں کوشش بھی کرتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، بالکل اور توبہ کے وقت میں دعا بھی مانگتا ہوں، یا اللہ آئندہ نہ ہو مجھ سے یہ حرکت۔ اس کے باوجود ہو جاتا ہے۔ تو جب میں نے اپنے اللہ کے سامنے گزارش کر دی، اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگ لیا، پھر کیوں اللہ میاں مجھ سے، پھر کیوں اللہ میاں نے مجھے روکا نہیں اس سے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تو وہی جانتے ہیں، ہم اور آپ کہاں تک اس کی حکمت اور مشیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ جل جلالہ بالکل بندے کا گرنا پڑنا بھی ان کی مشیت میں ہوتا ہے بعض اوقات، سمجھے؟ گرنا پڑنا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ یہ مزید روئے، یہ مزید میری طرف متوجہ ہو، مزید مجھ سے توبہ مانگے، مزید مجھ سے معافی مانگے، بالکل اور میں پھر اس کو اپنی ستاری کا مورد بناؤں، اپنی غفاری کا مورد بناؤں۔ اس لیے بھی کرتے ہیں اللہ میں بعض اوقات۔ اس لیے دیکھو، ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک چیز ہوتی ہے استدراج، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ بالکل استدراج کیا ہے؟ کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ میں کیا جا رہا ہے، اور اللہ میں ڈھیل دے رہے ہیں، اچھا بھائی اور کر۔ استدراج تو اللہ بچائے، جو غفلت کے ساتھ ہوتا ہے یہ استدراج ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہو کسی کو، اس کی علامت یہ ہے استدراج کی کہ ایسے آدمی کے دل میں فکر ہوتی ہی نہیں، اس کو نہ ندامت ہوتی ہے، نہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، وہ تو سینہ تان کے کر رہا ہوتا ہے گناہ، اعوذ باللہ۔ وہ تو ہے بڑی خطرناک چیز۔ اور ایک وہ ہے بالکل جو گناہ تو کر رہا ہے بیچارہ، لیکن شرمندگی کے ساتھ، عاجزی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، مجھے بچا لے اس سے، یا اللہ مجھ سے آئندہ میں اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ آج کل کے جو گناہ ہے وہ نظر کا گناہ سب سے خراب ہے، تو میں اس کی خاص طور پر، اور بھی غیبت سب پتہ نہیں کیا کیا ہم مبتلا رہتے ہیں جن گناہوں میں۔ اب ہم جیسے لوگ جن کا بہرحال کچھ نہ کچھ کسی بزرگ سے تعلق ہے، کسی کا پاس بیٹھنے کا موقع ملا ہے، کچھ دین کی تعلیم حاصل کی ہے، کچھ تعلیم دے رہے ہیں، تو ان سے یہ توقع تو مشکل ہے کہ وہ
उनको नमाज छोड़ने का गुनाह करेंगे, बिल्कुल या वो माज़अल्लाह शराब पी लेंगे। लेकिन जो गुनाह फैले हुए हैं माशरे के अंदर, अच्छा खासे पढ़े लिखे अहले इल्म के अंदर, नजर का गुनाह, कान का गुनाह, गीबत का सुनना, जबान का गुनाह कि जबान बेतकान चल रही है, ये सोचे बगैर कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, मैं मुबालगा इतना कर रहा हूँ कि वो झूठ की हद तक पहुंच रहा है, गीबत कर रहा हूँ किसी की, किसी पर बहतान लगा रहा हूँ, किसी पर इल्जाम लगा रहा हूँ, किसी की दिल आजारी कर रहा हूँ, ये गुनाह आम है हम सब में। बिल्कुल। तो पहले तो उसका एहसास होना चाहिए कि गुनाह है, और एहसास होने के बाद शर्मिंदगी होनी चाहिए। गीबत कर ली और शर्मिंदगी कोई नहीं, अल्लाह बचाए। जब किए जा रहे हैं और कोई शर्मिंदगी भी नहीं, उससे तौबा करने का ध्यान भी नहीं, बिल्कुल, तो भाई ये खतरनाक मामला है। लेकिन अगर हो गई, मजलिस में बैठे थे, वहां पर कोई कलमा गीबत का निकल गया, बाद में एहसास हुआ कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तौबा कर ली। अब तौबा करने के बाद फिर अहद भी कर लिया, बिल्कुल, लेकिन किसी वक्त फिर मुब्तला हो, बल्कि फिक्र हो और फिर मुब्तला हो जाए, तो फिर उसको घबराना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के से फिर तौबा की तरफ मुतवज्जह हो। बाजा हरुंच हस्ती बाजा, गर काफिर गब्र बुत परस्ती बाजा, ई दरगह माँ दरगह नौमीदी ने, सद बार अगर तौबा शकस्ती बाजा, 100 बार भी तौबा तोड़ी हो, आ जाओ मेरे पास। तो जब बंदा मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये कोई अच्छी बात है कि एक मरतबा तौबा करे और आदमी फिर उसको तोड़े, नहीं, कोशिश तो पूरी करनी है, लेकिन किसी वक्त नफ्स से मजबूर होकर, शैतान के धोखे में आकर मुब्तला हो गया, तो फिर मायूस ना हो, फिर लौट जाए उसी की तरफ। जब ये अमल करता रहेगा तो क्या होगा, मनताबा, तो क्या होगा, वह अमिला अमलन सालिहा, फिर वो अमल सालेह की तरफ आ जाएगा। क्या माना कि उसके बेशतर आमाल सालिहा हो जाएंगे। और जब ये होगा और अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको ताकत देंगे कि बिल्कुल वो गुनाह छूट जाए, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो वो लौट आता है अल्लाह की तरफ, ठीक लौट आता है। गाइस, ये थी हमारे आज की वीडियो जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मुताल्लिक़ थे। मुफ्ती तकी साहब ने बताया कि एक इंसान एक बार तौबा कर ले, उस एक गुनाह से तौबा कर ले कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फिर से वो उस तौबा करने के बावजूद फिर से भी झूठ बोलता है, ये क्यों हो जाता है? एक बार एक आदमी ने तौबा कर ली तो अल्लाह उसको उस गुनाह से रोक लेता है, फिर दोबारा ये काम इस गुनाह में क्यों मुब्तला हो जाता है? इसकी असल वजह उन्होंने ये बताई कि अल्लाह कहता है कि आप मुझसे बार बार तौबा मांगो, आप मुझसे मेरी तरफ बार बार आओ। और एक गुनाही इस्तदराज है कि वो आदमी गुनाह करता है और उससे तौबा मांगता ही नहीं है। और गुनाहों में उन्होंने एक ही बड़ी बात कही कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह नज़र का गुनाह है। आजकल के मुआशरे में, आजकल के ज़माने में, आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली खूबसूरत वीडियोस आप तक वक्त पर पहुँचते हैं। अस्सलाम।